नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ जाडेजा देवेंद्रसिंह। आज आपणो लेक्चर है बीकॉम सेमेस्टर 5 आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। आज आपणे आ विषय में सिलेबस विषय अभ्यासक्रम विषय आज आप चर्चा करवानी है। ए पहला आपणे आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय थोड़ीक चर्चा करिए कि विषय में शू आवे। ए आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक अर्थशास्त्रनी शाखा है। अर्थशास्त्र थी तो तमे बधा परिचित छो ज। एटले आंतरराष्ट्रीय एटले राष्ट्र राष्ट्र वच्चे एटले के एक राष्ट्रनो बीजा राष्ट्र साथे एटले एने आंतरराष्ट्रीय कहेवामां आवे छे। अने अर्थशास्त्र एटले के अछत अने पसंदगी साथे जोड़ायेली जे प्रश्नों छे तेने आपणे अर्थशास्त्रमां अभ्यासमां आवरी लईए छीए। एटले आपणे अर्थशास्त्रनुं कार्यक्षेत्रने जोयुं हतुं के जेमां उत्पादन छे के वहेंचणी छे के विनिमय छे। तो અહીં આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય શાસ્ત્ર એટલે કે એ રાષ્ટ્ર વચ્ચેના આર્થિક સંબંધોની અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવશે। એટલે કે રાષ્ટ્ર વચ્ચે થતા આર્થિક વ્યવહારોનો અભ્યાસ આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવે છે। તો આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર હેઠળનું જે શીર્ષક છે તે અંતર્ગત आंतरराष्ट्रीय वेपार अने तेने संबंधित बाबतों अंगेना ज्ञान अने संशोधननुं आपणी पासे विशाल साहित्य रचायुं छे। अने तेमां आंतरराष्ट्रीय वेपार हवे तेना अंदर शुं आवे तो के आंतरराष्ट्रीय वेपारना उद्भवना कारण आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र केनो अभ्यास करे छे तो आंतरराष्ट्रीय वेपारनो उद्भव थवाना कारणों के आंतरराष्ट्रीय वेपार केवी रीते उद्भवे छे तेना पाछळना कारणों कया छे ते काम ए अर्थशास्त्रनी आ शाखा आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र ते करे छे। अने आंतरराष्ट्रीय वेपार थवाथी एक देश बीजा देश साथे ज्यारे आंतरराष्ट्रीय एटले के वेपारथी जोड़ाय छे त्यारे तेमांथी प्राप्त थता लाभ एटले के आंतरराष्ट्रीय वेपारथी प्राप्त थता लाभोनी वहेंचणी दरेक राष्ट्रों वच्चे केवी रीते थाय छे तेनो अभ्यास पण आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रमां करवामां आवे छे। त्यारबाद वेपारमांथी उद्भवता नाणाकीय चूकवणी बे राष्ट्रों वच्चेना प्रश्नो एटले के वेपारथी उद्भवता नाणाकीय चूकवणीना जे प्रश्नो छे बे राष्ट्रो वच्चेना तेनो पण अभ्यास जे छे आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रमां करवामां आवे छे। त्यारबाद राष्ट्रनी आवा वेपार अंगेनी नीति एटले के आंतरराष्ट्रीय वेपार अंगेनी दरेक राष्ट्रनी नीति केवी छे। दरेक राष्ट्रनी आंतरराष्ट्रीय वेपार माटेनी जुदी जुदी नीतिओ होय छे अने ए नीतिनो आंतरराष्ट्रीय वेपारनी नीतिनो पण अभ्यास आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रमां करवामां आवे छे। हवे वेपारनी राष्ट्रीय अर्थकरण पर एटले के आ आंतरराष्ट्रीय वेपार जे थाय छे एक राष्ट्र बीजा राष्ट्र साथे वेपारी संबंधथी जोड़ाय छे तो ते दरेक राष्ट्रमां ना अर्थकरण पर एनी केवी असर पड़े छे। खास करीने दरेक राष्ट्રના आवक अने रोजगारी पर एनी केवी असरो थशे ते तपासवानुं काम पण आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अंतर्गत करवामां आवे छे। एटले आम अनेकविध प्रश्नों बने देश साथे आंतरराष्ट्रीय बने देश वच्चेना जे आर्थिक व्यवहारो छे तेना अनेकविध जे प्रश्नों छे तेनुं विश्लेषण अने संशोधन आमां करवामां आवे छे अने आ विश्लेषण थवाथी तेना कारणे दरेक देश एटले के राष्ट्र अने विश्वना आर्थिक कल्याणमां ते खूब महत्वपूर्ण होय छे। आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रनी जे आ कामगीरी छे ए समग्र विश्वना कल्याण माटे खूब ज महत्वनी साबित थाय छे के होय छे। बराबर तो आ काम जे छे ए आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रनुं छे। टूंकमां कहीए तो के आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र ए राष्ट्र वच्चेना जे आर्थिक संबंधो छे तेमां आवता प्रश्नोनी के तेमां आवती समस्याओनो अभ्यास करी तेने दूर करवानो प्रयत्न करे छे। कोई पण शास्त्र होय कोई पण विज्ञान होय एनुं काम छे के तेमां आवती समस्याओने दूर करवानुं ते काम करे छे। तो आंतरराष्ट्रीय संबंधों एटले के आर्थिक संबंधोमां आवता जे प्रश्नों छे तेनुं निवारण करवानुं काम ए आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र
કરે છે। હવે મિત્રો આપણે સીધા આપણા અભ્યાસક્રમ પર આવીએ કે આપણે જે આ વિષય ભણવાના છીએ આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર, તેમાં આપણે કઈ કઈ બાબતોનો અભ્યાસ કરશું। તો આપણે ત્યાં આપણા સિલેબસમાં 4 યુનિટ છે। તેમાં પ્રથમ યુનિટ છે તેની આપણે ચર્ચા કરી, યુનિટ નંબર 1, તેનું નામ છે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના સિદ્ધાંતો। તો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના સિદ્ધાંતોમાં આપણે જે અભ્યાસ કરવાના છીએ, આંતરરાષ્ટ્રીય પેલું છે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનો પરિચય આપણે મેળવવાના છીએ। આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનો પરિચય મેળવશું અને ત્યારબાદ આંતરિક વેપાર અને બાહ્ય વેપાર વચ્ચેનો તફાવત શું છે તેની આપણે ચર્ચા કરવાની છે। આંતરિક વેપાર એટલે કે રાષ્ટ્રની જુદા જુદા પ્રદેશો વચ્ચે થતો વેપાર, અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર એટલે એક રાષ્ટ્રનો બીજા રાષ્ટ્ર સાથેનો વેપાર, તેને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર તરીકે ઓળખીએ છીએ। આ બધી ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા જ્યારે આપણે આગળના લેક્ચરમાં કરીશું। ત્યારબાદ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના ગુણ અને દોષ, આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના ફાયદા કયા છે અને એના ગેરફાયદા કયા છે, એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના લાભાલાભ, તેની પણ ચર્ચા આપણે આ વિષયમાં કરવાની છે। ત્યારબાદ છે એડમ સ્મિથ દ્વારા પ્રસ્તુત નિરપેક્ષ ખર્ચ લાભનો સિદ્ધાંત, એની પણ ચર્ચા કરવાની છે। ત્યારબાદ રિકાર્ડોના સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરવાની છે, હેક્સર ઓલિનના સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરવાની છે। રિકાર્ડોનો સિદ્ધાંત છે, એડમ સ્મિથનો સિદ્ધાંત છે કે હેક્સર ઓલિનનો સિદ્ધાંત છે, એ ત્રણ જે સિદ્ધાંત છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર શા માટે ઉદ્ભવે છે, આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર ઉદ્ભવવાના કારણો કયા છે તેની તપાસ કરે છે। એડમ સ્મિથ એવું કહે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર ઉદ્ભવવાનું કારણ છે નિરપેક્ષ ખર્ચ લાભનો તફાવત। નિરપેક્ષ ખર્ચ લાભ જે છે એ જવાબદાર છે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં, એટલે કે કોઈ એક દેશ કોઈ એક વસ્તુમાં એની કાર્યક્ષમતા વધારે છે, કોઈ બીજા દેશની કોઈ બીજી વસ્તુમાં કાર્યક્ષમતા વધારે છે અને તેનું ઉત્પાદન કરશે, અને જેમાં ઓછી કાર્યક્ષમતા છે તેનું ઉત્પાદન બંધ કરી અને એ સાધનો જેમાં વધુ કાર્યક્ષમતા છે ત્યાં લગાડશે। આવી વાત એડમ સ્મિથે કરેલી છે। ત્યારબાદ રિકાર્ડોનો જે સિદ્ધાંત આવે છે તેમાં રિકાર્ડો એવું કહે છે કે માત્ર નિરપેક્ષ ખર્ચ લાભ જ નહીં પરંતુ સાપેક્ષ ખર્ચ લાભ તફાવતના કારણે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર ઉદ્ભવી શકે છે। કોઈ એક દેશ માત્ર કોઈ એક વસ્તુમાં નહીં પરંતુ બંને વસ્તુમાં પણ કાર્યક્ષમતા વધુ ધરાવતો હોય તો પણ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર ઉદ્ભવે છે। તો તેના પાછળનું કારણ તેમને કહ્યું તો કે સાપેક્ષ ખર્ચ લાભ તફાવત છે। એનો ઊંડાણપૂર્વક આપણે અભ્યાસ પછી કરીશું। ત્યારબાદ હેક્સર ઓલિન જે કહે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર ઉદ્ભવવાના પાછળનું કારણ એટલે શું છે તો કે સાધન પ્રચુરતા છે। તેમને કહ્યું કે નિરપેક્ષ ખર્ચ, હેક્સર ઓલિન એવું કહે છે કે નિરપેક્ષ ખર્ચ લાભ તફાવત કે સાપેક્ષ ખર્ચ લાભ તફાવત જે ઉદ્ભવે છે તેના પાછળના કારણો કયા છે તે એડમ સ્મિથ અને રિકાર્ડો સમજાવી શક્યા નથી। તો તેના પાછળનું જે કારણ છે તેવું હેક્સર ઓલિન કહે છે કે જે તે દેશમાં રહેલી સાધનની પ્રચુરતા એટલે કે સાધનનો પ્રમાણ એ જવાબદાર છે નિરપેક્ષ ખર્ચ લાભ તફાવત કે સાપેક્ષ ખર્ચ લાભ તફાવતના જન્મ પાછળનું। તો એક એ સુધારો જે હેક્સર ઓલિનનો સિદ્ધાંત છે એ રિકાર્ડો અને એડમ સ્મિથના સિદ્ધાંત કરતાં થોડો ચડિયાતો છે, એ પણ આપણે આમાં ચર્ચા કરીશું। એટલે કે હેક્સર ઓલિનના સાધન પ્રમાણના સિદ્ધાંતની ચર્ચા આપણે કરવાની છે। તો પ્રથમ યુનિટમાં મિત્રો આટલું છે જે આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ યુનિટ નંબર 2માં બેનું નામ છે વેપારની શરતો। તો તેમાં આપણે અભ્યાસ કરશું સૌપ્રથમ વેપારની શરતોનો અર્થ, પ્રકારો અને મહત્વ। વેપારની શરતો એટલે શું એ પહેલાં જોઈ લઈએ। તો કે વેપારની શરતો એટલે બે દેશો વચ્ચે જે દરે ચીજ વસ્તુઓનો વિનિમય થાય તેને વેપારની શરતો કહેવામાં આવે છે। ટર્મ્સ ઓફ ટ્રેડ એટલે કે આની વ્યાખ્યા છે। એટલે કે તેનો તે વેપારની શરતો છે તેનો અર્થ, તેના પ્રકારો અને મહત્વ, પછી વેપારની શરતોને અસર કરતા પરિબળોની પણ ચર્ચા કરવાની છે। અને વેપારની શરતોના સંદર્ભમાં મિલનો પારસ્પરિક માંગનો સિદ્ધાંત, પ્રોફેસર મિલે જે સિદ્ધાંત આપ્યો છે પારસ્પરિક માંગનો સિદ્ધાંત, એ સિદ્ધાંત છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી જે લાભ પ્રાપ્ત થાય છે તેની વહેંચણી રાષ્ટ્રો વચ્ચે કેવી રીતે થાય છે તેની સમજૂતી એમને પારસ્પરિક માંગના સંદર્ભમાં સમજાવી
છે તેનો પણ આપણે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો છે. પછી ત્યારબાદ જે છે એ છે વેપારની શરતો અને લેણદેણની ખ્યાલો વાત છે. એટલે કે લેણદેણની તુલાનો ખ્યાલ અને વેપાર તુલાનો ખ્યાલ અહીં આપ્યો છે. લેણદેણની તુલા એટલે શું? તો કે લેણદેણની તુલા એટલે સમયના અમુક ગાળા દરમિયાન કોઈ એક દેશના નાગરિકો અન્ય દેશના નાગરિકો સાથે જે આર્થિક વ્યવહારો કરે છે તેની પદ્ધતિસરની નોંધ, એટલે એને કહેવાય લેણદેણની તુલા. તેમાં દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય બંને પ્રકારની વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે અદ્રશ્ય સેવાઓ અને ચીજ વસ્તુઓ બંનેનો સમાવેશ એમાં થાય છે. તમામ આર્થિક વ્યવહારો એક દેશના નાગરિકના બીજા દેશના નાગરિક સાથે. ત્યારબાદ છે વેપાર તુલા. તો વેપાર તુલાની વાત કરીએ તો વેપાર તુલાનો અર્થ છે કે વર્ષ દરમિયાન કોઈ એક દેશની માત્ર ભૌતિક કે દ્રશ્ય વસ્તુઓની નિકાસનું મૂલ્ય તથા તેમની આયાતોનું મૂલ્ય દર્શાવતા સરવૈયાને વેપાર તુલા કહેવામાં આવે છે. એમાં એક દેશનો બીજા દેશના નાગરિકો સાથે વ્યવહાર તો ખરો, પરંતુ માત્ર કેવો? માત્ર દ્રશ્ય કે ભૌતિક વસ્તુઓ છે તેનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. અદ્રશ્ય વસ્તુઓ કે સેવાઓ જે છે તેનો સમાવેશ તેમાં થતો નથી, તો તેને વેપાર તુલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આમાં વેપાર તુલા અને લેણદેણની તુલાનો ખ્યાલ છે. તો અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ લેણદેણની તુલા કઈ છે તેના વિશેની સમજૂતી છે. પ્રતિકૂળ લેણદેણને તુલાને સુધારવા માટે શું કરી શકાય, કેવા પગલાં લઈ શકાય, તેની પણ ચર્ચા આપણે આ યુનિટમાં કરવાની છે. એટલે બીજા યુનિટમાં બસ આટલું છે. હવે આપણે જોઈએ યુનિટ નંબર 3નું નામ છે વેપારની નીતિઓ. તો વેપારની નીતિઓમાં પહેલાં તો આપણે જોઈએ વેપારની નીતિ એટલે શું. દેશની આયાતો અને નિકાસો અંગેની નીતિને વેપાર નીતિ કહેવામાં આવે છે. એટલે તેમાં આપણે જોશું મુક્ત વેપાર વિરુદ્ધ સંરક્ષણાત્મક વેપારની નીતિ, એટલે મુક્ત વેપાર વિરુદ્ધ સંરક્ષણની નીતિ. તો આ જે છે હવે આપણે જોઈએ તો કે મુક્ત વેપાર વિરુદ્ધ સંરક્ષણ નીતિ એટલે મુક્ત વેપાર કેને કહેવાય? તો કે મુક્ત વેપારની નીતિ એટલે એવી નીતિ કે જેમાં દેશ વિદેશ વચ્ચે થતી આયાતો અને નિકાસો પર ઇરાદાપૂર્વકના નિયંત્રણો મૂકવામાં આવતા ન હોય, તો તેને આપણે મુક્ત વેપાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે કોઈ પણ પ્રકારના દબાવ આપવામાં આવતો નથી. એટલે કે વિશ્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર વ્યાપ આમાં વધે છે, એટલે કે મુક્ત છે. બરાબર, કોઈ ઈરાદાપૂર્વકની જકાતો કે તે નાખવામાં આવતું નથી, તો તેને આપણે કહીએ છીએ મુક્ત વેપાર. હવે આગળ જોઈએ તો સંરક્ષણની નીતિ જે છે એમાં શું આવે તો કે રાજ્ય માટે આવક મેળવવાના હેતુ ઉપરાંત દેશના ઉદ્યોગોને વિદેશની હરીફાઈ સામે રક્ષણ આપવાના હેતુસર જે પગલાં ભરવામાં આવે તેને સંરક્ષણની નીતિ કહેવાય છે. એટલે કે દેશના જે ઉદ્યોગો છે તેને રક્ષણ આપવામાં આવે અને વિદેશી જે વસ્તુઓ છે તે આવતી હોય તેના પર જકાત વધુ નાખી દેવામાં આવે, તો આ થયો ઈરાદાપૂર્વકના નિયંત્રણો થયા, તો તેને આપણે કહીએ છીએ સંરક્ષણની નીતિ. દેશના ઉદ્યોગોને તેમાં રક્ષણ આપવામાં આવે છે. તો આ રીતે બે વિચારસરણી છે વેપાર નીતિ અંતર્ગત, એક છે મુક્ત અને બીજી છે અંકુશાત્મક એટલે કે સંરક્ષણની નીતિ. તો ત્રીજા યુનિટમાં મુક્ત વેપાર વિરુદ્ધ સંરક્ષણની નીતિ અને સંરક્ષણ નીતિની તરફેણની દલીલો આપણે જોવાની છે. તેમાં પાછી બે દલીલો છે. ત્યારબાદ આપણે ચર્ચા કરવાની છે એ છે જકાતો. તેમાં જકાતોના પ્રકારો અને તેની અસરો. હવે જકાત એક પ્રકારનો વેરો છે. જકાત એક વેરો છે જે રાષ્ટ્રની સરહદો ઓળંગતી વસ્તુઓ પર નાખવામાં આવે છે. એક રાષ્ટ્રમાંથી બીજા રાષ્ટ્રમાં જ્યારે ચીજ વસ્તુઓ જાય છે તો તેના પર જે વેરો નાખવામાં આવે છે તેને આપણે જકાત તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો એ જકાતના જુદા જુદા જે પ્રકારો છે તેની આપણે ચર્ચા કરવાની છે અને જકાતની અસરો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પર કેવી થાય છે તેની આપણે ચર્ચા કરીએ. જકાતની અસરોની અહીંયા વાત છે. ત્યારબાદ છે લાદણનો ખ્યાલ છે. લાદણનો
પાયાનો ખ્યાલ અને લાદણ વિરોધી નીતિઓ અને બિનજકાત અવરોધો. તો લાદણનો પાયાનો ખ્યાલ ને લાદણ એટલે શું? તો કે માલનું લાદણ, અને આપણે અંગ્રેજીમાં ડમ્પિંગ કહીએ છીએ. માલનું લાદણ એટલે સ્થાનિક બજારોમાં પ્રવર્તમાન કિંમતથી ઓછી કિંમતે વિદેશી બજારમાં વેચાણ કરવાની નીતિને માલનું લાદણ કર્યું તેવું કહેવામાં આવે છે. ઊંડાણપૂર્વક આપણે ત્યારે અભ્યાસ કરીશું જ્યારે આપણે એની ચર્ચા કરીશું. અત્યારે સિલેબસ સમજાવી છે ત્યારે એટલી જ વાત. ત્યારબાદ છે મુદ્દો છે બિન જકાતના અવરોધો. જકાત સિવાયના જે અવરોધો છે તેની વાત છે. દાખલા તરીકે પરવાના પદ્ધતિ છે, પરિમાણાત્મક નિયંત્રણ છે, એ બધી બાબતોનો તેમાં આવશે. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનો જે અવરોધ ઉત્પન્ન થાય છે, બિન જકાતના અવરોધો. એટલે આ જે વાત છે એ વેપારની નીતિની વાત છે. બે પ્રકારની નીતિ છે, એક સ્થાનિક ઉદ્યોગોને રક્ષણ આપવું અને બીજી છે મુક્ત વેપાર છે. એટલે મુક્ત વેપારની જો નીતિ હોય તો તેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનું જે કદ છે એમાં વધારો થાય છે. એ બધી વાતો છે યુનિટ નંબર 3માં. હવે આપણે જોઈશું યુનિટ નંબર 4. ત્યારબાદ યુનિટ નંબર 4 જેનું નામ છે વિનિમય દર. વિનિમય દર એટલે વિદેશી ચલણની દેશના ચલણમાં ચૂકવવી પડતી કિંમત. દાખલા તરીકે $1 ખરીદવા માટે ₹60 ચૂકવવા પડતા હોય તો અહીં વિનિમય દર છે $1 બરાબર ₹60 થાય એમ કહી શકાય. તો આ વિનિમય દર છે તેનો અર્થ આ યુનિટમાં આપણે તેનો અર્થ, તેના પ્રકારો, બદ્ધ અને આંશિક અને પરિવર્તનશીલ વિનિમય દર વગેરેની ચર્ચા કરવાની છે. ત્યારબાદ વિનિમય દરની નીતિઓ અને વિનિમય દર નિર્ધારણ કેવી રીતે થાય છે. તો વિનિમય દર નિર્ધારણના સંદર્ભમાં જે કેટલાક સિદ્ધાંતો છે, દાખલા તરીકે ટંકશાળી ક્ષમતાનો સિદ્ધાંત, સમખરીદ શક્તિનો સિદ્ધાંત અને માંગ અને પુરવઠાનો સિદ્ધાંત, તેની આપણે અહીં ચર્ચા કરવાની છે. સમખરીદ શક્તિનો સિદ્ધાંત અને માંગ પુરવઠા અને ટંકશાળી ક્ષમતાનો સિદ્ધાંત, આ ત્રણ જે છે મુખ્ય સિદ્ધાંત વિનિમય દર નિર્ધારણનો, તેની આપણે આ સિલેબસમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ છે વિનિમય દર, વ્યાજ દર અને ફુગાવાનો દર વચ્ચેનો આંતર સંબંધ. આ ત્રણ જે દર છે એના વચ્ચે આંતર સંબંધ કેવો છે તેની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. એટલે કે વિનિમય દરની અસર એના પર કેવી થાય છે, આ ત્રણેયનો આંતર સંબંધ, એની પણ આપણે આ જે પેપર છે તેમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. એટલે આ મિત્રો જે હતી 4 યુનિટ આપણે અહીંયા ભણવાના છે. બીકોમ સેમેસ્ટર 5 આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર. આ લેક્ચરમાં બસ મિત્રો આટલું જ. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર અને આંતરિક વેપાર અને તેના જે સિદ્ધાંતો છે તેના સંદર્ભમાં ચર્ચા કરીશું. આમાં આટલું જ.